میرے دوستوں، بھائیوں اور میرے دور سے آئے مہمان بزرگوں، سب کو السلام علیکم۔ جس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خالد ابراہیم صاحب، ان کے والد تو عملی غازی تھے اور خالد صاحب جو ہے وہ کردار کے غازی تھے۔ شاید میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی پرسنالٹی پہ ڈسکس کر سکوں یا بات کر سکوں۔ مجھے اس جماعت میں آئے چند دن ہوئے اور تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں گیا ایک پروگرام میں چنجال ہل، تو وہاں پہ جو آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا میرا، سنا تو بہت کچھ تھا، اور اس جو آج کی دنیا اس میں صرف سننے سے کام نہیں چلتا، کیونکہ منافقت، اقربا پروری، بے شمار مسائل کا شکار ہیں لوگ۔ وہاں پہ جو دیکھنے کے بعد ایکسپیرینس ہوا، دل مطمئن ہوا۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ حقیقت میں عظیم لوگ ہیں۔ میں نے آج تک جو ایکسپیرینس تھا میرا وہ یہ تھا کہ کوئی بڑا لیڈر یا بڑا آدمی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑی شان و شوکت ہو، اس کا کھانا پینا بڑا سٹینڈرڈ ہو، پہننے میں وہ اچھے برانڈ پہنتا ہو، لیکن وہاں پہ یہ سب کچھ مختلف تھا۔ خالد ابراہیم صاحب کے دونوں بیٹے وہاں موجود تھے۔ بڑے بیٹے اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، کچھ دیر کے بعد چھوٹے بیٹے آئے تو وہ وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سامنے والی چیئر چنی، لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ میرے جیسا جو طالب علم ہے وہ ظاہری بات ہے نیا نیا اس جماعت میں جو بھی آئے گا تو وہ ظاہر ہے فیل کرے گا اور نوٹ کرے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کھانے کا وہاں پہ پروگرام تھا، کھانا آیا تو سب نے وہی کھانا کھایا جو ایک ورکر نے کھایا، وہی خالد صاحب کے دونوں بیٹوں نے کھایا۔ تو ایک پیکٹ تھا، اس کے اندر چاول تھے۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس جماعت کے اندر آپ شامل ہوئے، یہ حقیقی معنوں میں سیاسی جماعت نہیں، نوسر بازی کی جماعت نہیں ہے، اقربا پروری والوں کی جماعت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا لیڈر 5 سٹار میں زندگی گزارے اور ورکر اور بیچارہ جو ہے وہ گلیوں اور کوچوں میں گھومتا رہے۔ میں نے بہت سے لیڈروں کے ساتھ وقت گزارا ہے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، اسلام آباد میں میرا بہت عرصہ اسٹے رہا، وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی کمپنی بھی رہی۔ تو مجھے کہیں ایسا احساس ہوتا تھا جب میں اس دن پروگرام سے واپس آیا تو لگتا تھا جیسے میں نے سیاسی جماعت نہیں بلکہ کسی درویشوں کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں نا جو اس نے ہمیں دی ہے، پیسہ، دولت، شہرت، نام، رتبہ، یہ سب کچھ بھی مل جائے نا، اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو آپ رات کو سکون سے سو نہیں سکتے۔ آپ بستر قیمتی سے قیمتی خرید لیں گے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب سے اس جماعت میں ہوں یا میں نے ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل مطمئن ہے، اور جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو نا، خدا بھی کہتا ہے کہ میں جس سے راضی ہو جاؤں نا تو میں اس کو قلب کا اطمینان عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے چینی کروڑوں روپے، اربوں روپے ہونے کے باوجود اگر ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں۔ پیسہ، یہ چیزیں آپ کو دلی یا قلبی سکون نہیں عطا کر سکتی۔ اور میں نے دیکھا ہے، خدا گواہ میں قبلہ رخ ویسے ہی کھڑا ہوں، میں نے اپنے اس حلقے کے بہت سے منسٹر، اس حلقے کے نہیں بلکہ آزاد کشمیر سارے کے بہت سے منسٹروں کو دیکھا۔ دن کو وہ جو پیسے اکٹھے کرتے تھے اس میں سے کچھ تو ان کے بڑے لیڈروں کو جاتے تھے، اور 2-4 لاکھ جو ان کے حصے آتا تھا، وہ رات کو کیا کیا کرتے تھے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، لیکن شارٹ سا ہے کہ دنیا کار نشہ۔
1,40,000 रुपए तोला है कोकीन, वो भी इस्तेमाल करके उनको सुकून नहीं है। तो मुझे कहीं लगता है ऐसा है कि ये जमात जो खालिद साहब की आज बात हम कर रहे हैं, ये हकीकी मानों में सियासी जमात है, और सियासत इबादत का नाम है। जो हम नमाज पढ़ते हैं वो तो इबादत है, लेकिन नेकी नहीं है। नेकी वो है जो हम अमल करते हैं। और मैं सिर्फ इस वजह से अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का अल्लाह ताला ने ये तौफीक और मौका दिया। वरना मेरे जैसा आदमी भी जो अच्छी लाइफ गुजार सकता है, जिंदगी एंजॉय कर सकता है, वो भी आसाइशों की तरफ भागता, वो भी देखता यार मेरे मेयार के मुताबिकत से फलां मिनिस्टर मेरा जानने वाला है, फलां जानने वाला है, फलां साहब जानने वाला है, तो मुझे आफरें भी होती हैं। मुझे बाद लोगों ने ताना भी दिया, ये तो आपने क्या किया, किधर चले गए। मसला ये है कि हर आदमी को एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता। जिनकी तलब है दुनिया, वो बेशक इसके पीछे भागो, और जिनकी तलब आखिरत हो, वो इन चीज़ों से कभी न घबराते, और न ही उनको ये चीज़ें उनकी कभी प्रायोरिटी बन सकती हैं। स्टैंडर्ड और लाइफ, 5 स्टार लाइफ गुजारना या ब्रांडेड चीज़ें पहनना। और मैं हैरान हूं कि इस मस्कीन कौम के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, जो इतनी माकूम और मजलूम कौम है, कि यहाँ पे ज़िंदगी के बुनियादी जो ढांचा है ना, वही मैसर नहीं है। मसलन हुकूमत वक्त या रियासत का काम होता है बुनियादी जो हकूक़ है ना, वो लाजम प्रोवाइड करे। मसलन सेब, रोटी, जैसे कि पीपल्स पार्टी का एक मशहूर नारा भी रहा, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उसके अलावा मेडिकल और एजुकेशन। मुझे कोई हल्का ऐसा बता दें या कोई जगह ऐसी बता दें आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे आपको मेडिकल की सहूलत गवर्नमेंट देती हो, एजुकेशन की देती हो, या रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बात करती हो। आएंगे साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रैलियां गुजरेंगी, और अवाम भी ऐसी हो गई है कि ये भी उस चकाचौंध को देख के उनके पीछे भाग लेते हैं। लगता है जैसे इनका भी इसमें कोई हिस्सा है, शेयर है। होता उनका कुछ नहीं है सिवाय धूल के, जो पीछे वो उड़ा के चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी शायद अल्लाह से भी दूरी और अल्लाह के ऊपर जो ईमान है उसकी कमज़ोरी की वजह से शायद रब ने भी हम लोगों को इन लुटेरों के पीछे लगा दिया। मैं ये कहता हूँ, आप लोग जो इस जमात में शामिल हुए हैं, आप खुशनसीब हैं। मैं और कोई गारंटी नहीं देता, मैं आपको किसी कुर्सी की गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, या हम मिनिस्टर बन जाएंगे तो पता नहीं सूरज और तारे तोड़ के ले आएंगे। लेकिन जो पहले मैंने बात की कि मैं ये ज़रूर गारंटी देता हूँ कि आपका दिल मुतमईन होगा कि जिन लोगों के साथ खड़े हैं ये लोग सच्चे, और ये जिस लीडर के लिए हम जिसकी जमात में वो लोग सच्चे थे, वो खालिद साहब हों या इब्राहिम साहब। ये बात हमारे लिए ज़्यादा अहम होनी चाहिए। जिसको इस बात पे यकीन है कि हमारी मंजिल आखिरत है और अल्लाह के यहाँ पेश होना है, और अपने किए की हर एक चीज़ की हमें जवाबदेही वहाँ पे देनी है, उनके लिए इससे बेहतर जमात, इससे बेहतर कायद, इससे बेहतर लीडर नहीं मिलेगा, जो कि इब्राहिम साहब या उनकी आल औलाद की सूरत में हमें नसीब हुआ। और खालिद इब्राहिम साहब के लिए हम जो है वो दुआगो है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन मुझे कभी उम्मीद भी है अल्लाह के हजूर कि इस जैसे सच्चे ईमानदार लीडर का मकाम जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलिया के साथ करेगा, आम आदमियों के साथ नहीं हो सकता। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ, मैं माज़रत भी चाहता हूँ, मैंने वक्त ज़्यादा लिया। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह दोबारा बात होती रहेगी।